T에 관심이 있으신 마취과 의사 선생님들, 안녕하세요. 이번에는 T 기본 과정 공부에 도움이 되시도록 연수 강좌를 준비해 보았습니다. Good to see you again, anesthesiologist interested in TEE. This video presents a training course to help you learn the basics of TEE. Bonjour à tous les anesthésiologistes intéressés par l'échocardiographie transœsophagienne ETO. Cette vidéo présente une formation pour vous aider à maîtriser les bases de l'ETO. 자, 오늘 우리가 함께 살펴볼 내용들입니다. 먼저 aortic valve부터 시작해서 mitral, tricuspid valve 순서로 판막 평가를 깊이 있게 다룰 거고요. 그 다음으로는 수술 중에 정말 중요한 심근 허열 모니터링, 그리고 심낭 질환 평가에 대해 알아보겠습니다. Okay, let's dive into this masterclass. 네, 그럼 첫 번째 파트, 대동맥 판막 평가부터 시작하겠습니다. 여기서는 스테노시스, 즉 협착증부터 regurgitation, 역류증까지 다뤄볼 텐데요. 특히 aortic steno스는 고령 환자의 비심장 수술에서도 자주 마주치기 때문에 이걸 정확하게 평가하고 관리하는 게 정말 중요하죠. First, we will cover aortic stenosis. 자, 지금 보시는 이미지가 바로 aortic steno스의 전형적인 모습입니다. 왼쪽 2D 영상을 보시면 판막엽이 엄청 두꺼워지고 석회화돼서 거의 움직이지 않는 게 보이죠? 수축기에도 활짝 열리지를 못해요. 오른쪽 3D 이미지는 이걸 대동맥 쪽에서 내려다본 건데 석회화된 덩어리들이 어떻게 혈류를 방해하는지 아주 직관적으로 보여줍니다. These images brilliantly illustrate the characteristic thickened echogenic leaflets and restricted opening in severe AS. 그럼 이제 AS의 중증도를 정량적으로 평가해 볼까요? 이 표가 바로 그 기준인데요. 여러 수치들이 있지만 우리는 특히 severe 단계의 기준을 정확히 알아야 합니다. 제트 속도가 초속 4m를 넘거나 평균 압력차가 40mmHg 이상, 그리고 가장 중요한 판막 면적, 즉 AVA가 1.0 제곱센티미터 미만일 때죠. The quantification of AS is summarized in this critical table. A valve area less than 1.0 cm squared is considered severe. 판막 면적 AVA는 지금 보시는 것처럼 플래니메트리라는 방법으로 직접 잴 수도 있어요. 미드 이소페이지얼 숏엑시스 뷰에서 판막이 최대로 열렸을 때 그 구멍의 윤곽선을 따라 그려서 면적을 계산하는 거죠. 왼쪽이 협착이 심한 판막, 오른쪽이 정상 칸막인데 차이가 확연하죠? This technique is most accurate when significant calcification doesn't obscure the orifice. 좋습니다. 스테노시스에 이어서 이번엔 대동맥 판막 역류증, aortic regurgitation에 대해 알아보겠습니다. AR은 판막이 제대로 닫히지 않아서 이완기 때 대동맥의 피가 좌심실로 역류하는 상태를 말하죠. 이게 계속되면 좌심실의 용적 과부하, 즉 volume overload를 유발하게 됩니다. Let's move to AR and see how this builds our diagnostic capability. AR의 중증도 평가는 정말 여러 가지 지표를 종합적으로 봐야 합니다. 어느 하나만 보고 판단하면 안 돼요. 이 표에 있는 vena contracta, jet width, pressure half time, 그리고 ROA 같은 파라미터들을 모두 고려해야 하죠. Among these, vena contracta width is a crucial and relatively simple measurement for assessing severity. 방금 말씀드린 vena contracta는 바로 역류하는 혈류 중에서 가장 좁아지는 부분의 폭을 말합니다. 이게 바로 AR 중증도 평가의 핵심 지표 중 하나예요. 컬러 도플러로 측정하는데요. A vena contracta diameter greater than 0.6cm is consistent with severe aortic insufficiency. 이 수치는 꼭 기억해 두시는 게 좋습니다. 자, 이제 두 번째 섹션, 승모 판막, 미트럴 밸브로 넘어가 보겠습니다. 대동맥 판막보다 구조적으로 훨씬 복잡하고 그래서 평가할 것도 더 많죠. 먼저 승모판 협착증, 즉 mitral stenosis부터 차근차근 살펴보겠습니다. We'll start with mitral stenosis or MS. 승모판 협착증의 중증도 평가는 크게 두 가지, 판막 면적, MVA와 평균 압력차, mean gradient로 합니다. 표에서 보시는 것처럼 MVA가 1.0 제곱센티미터 미만이거나 평균 압력차가 10mmHg를 넘어가면 severe MS로 진단하죠. 이 기준들은 환자의 치료 방침을 결정하는데 아주 결정적인 역할을 합니다. The mean transmitral gradient and the MVA are the major measurements to be considered. 도플러는 MS 진단에 있어서 정말 강력한 툴입니다. 승모판을 통과하는 혈류를 보면 정상적으로는 E 웨이브가 A 웨이브보다 큰데 MS 환자에서는 압력차가 오래 지속되면서 혈류 속도가 천천히 감소하는 특징적인 파형을 보입니다. 그래서 pressure half time이 길어지게 되죠.
In MS, we typically use continuous wave Doppler because of the high velocities involved. 이제 mitral regurgitation, MR로 넘어가 볼까요? MR은 원인이 아주 다양해서 메커니즘을 이해하는 게 중요한데 이때 사용하는 것이 바로 카펜티의 분류법입니다. 판막엽의 움직임을 기준으로 기능을 분류한 거죠. 이건 수술 계획을 세우는데 너무나도 중요해서 꼭 알아두셔야 해요. This classification is fundamental to planning surgical repair, so understanding it is crucial. 표를 보면서 하나씩 짚어보죠. 타입 I는 판막엽 움직임은 정상이지만 판막륜이 늘어나는 등의 이유로 제대로 닫히지 않는 경우입니다. 타입 E는 건삭이 끊어지는 것처럼 판막엽이 과도하게 움직여서 탈출, 즉 프롤랩스가 생기는 경우고요. For example, type 2 is often caused by chordal rupture, leading to prolapse. 마지막으로 타입 3는 판막엽의 움직임 자체가 제한되는 경우인데 류마티스성 질환이나 허혈성 심질환으로 인한 LV 확장이 주된 원인입니다. MR의 중증도 평가도 AI처럼 여러 지표를 종합해서 판단해야 합니다. 비나 컨트락타가 0.7cm 이상으로 넓거나 역류 구멍 면적이 0.4 제곱센티미터 이상이면 심한 MR을 시사하죠. 그리고 제가 특히 강조하고 싶은 건 폐정맥 혈류 패턴인데요. Systolic flow reversal in the pulmonary veins is a very specific sign of severe MR. 이건 정말 강력한 증거예요. MR을 정량적으로 평가하는 아주 중요한 방법이 하나 더 있습니다. 바로 PSI라는 건데요. Proximal Isovelocity Surface Area의 약자입니다. 이게 좀 복잡하게 들을 수 있지만 원리를 알면 아주 유용하게 쓸 수 있습니다. Now, what is PSI and how do we use it? PSI는 혈류가 좁은 구멍으로 빨려 들어갈 때 등속도 표면, 즉 반구 모양을 형성한다는 원리를 이용하는 겁니다. 순서는 이렇습니다. 먼저 컬러 도플러로 혈류 수렴 영역을 찾고 나이키스트 리밋을 낮춰서 예쁜 반구를 만들어요. 그리고 그 반구의 반지름을 잰 다음 간단한 공식에 대입하면 역류량을 계산할 수 있습니다. This method is time-consuming but has been validated for identifying severe MR. 자, 이제 판막 파트의 마지막 3천 판막으로 가보겠습니다. 예전에는 잊혀진 판막이라고도 불렸지만 요즘엔 우심실 기능과의 연관성 때문에 그 중요성이 점점 더 커지고 있죠. 주로 3천판 역류증 TR 평가가 핵심이 됩니다. 오케이, let's move to the tricuspid valve. TR의 중증도는 역류 제세 면적, 베나 컨트랙타, 그리고 간정맥 혈류 패턴 이 세 가지를 주로 봅니다. 젠 면적이 10제곱센티미터를 넘거나 베나 컨트랙터 폭이 0.7cm 이상이면 severe TR로 보고요. 간정맥 혈류에서 수축기 역류가 보이는 것도 심한 TR의 아주 중요한 소견입니다. A vena contractile with greater than 0.7 cm is consistent with severe regurgitation. 네, 지금까지 판막에 대해 알아봤고요. 이제부터는 정말 흥미로운 주제, 수술 중 심근 허혈 모니터링에 대해 이야기해 보겠습니다. TEE는 심전도보다 훨씬 민감하게 허혈을 잡아낼 수 있는 우리 마취과 의사에게는 정말 강력한 무기거든요. Now, what's really interesting here is how TEE acts as our frontline monitor for ischemia. T가 허혈을 진단하는 근거는 여러 가지가 있습니다. 새로운 국소벽 운동 이상, 즉 RWMA가 생기는 것, 수축기의 벽이 두꺼워지는 정도가 감소하는 것, 전반적인 수축 기능이 떨어지는 것 등이 모두 허혈의 신호일 수 있죠. The earliest and most reliable sign of new onset ischemia is a regional wall motion abnormality. 이게 가장 먼저 나타나는 소견이에요. 예전에는 그냥 눈으로 보고 벽 운동이 떨어진 것 같다고 주관적으로 판단, 즉 아이볼링을 많이 했어요. 빠르긴 하지만 정확도가 떨어지는 단점이 있었죠. 요즘은 DTI나 스페클 트래킹 같은 객관적인 방법을 사용해서 심근의 변형, 즉 strain을 숫자로 분석합니다. These advanced techniques provide quantitative strain analysis, moving us beyond simple eyeballing. 지금 보시는 이 불사의 이미지가 바로 스페클 트래킹을 이용한 스트레인 분석 결과입니다. 심근 각 분절의 변형률을 색깔로 표시해서 어느 부위에 문제가 생겼는지 한눈에 보여주죠. 예를 들어 LAD 영역의 색깔이 다르다면 그쪽에 허혈이 왔을 가능성을 시사하는 겁니다. And this brilliantly illustrates how we can numerically quantify myocardial deformation. 자, 이제 다음 주제인 심낭 질환으로 넘어가 보겠습니다.
심장을 둘러싸고 있는 주머니인 심낭에 생기는 문제들이죠. 특히 심낭 삼출, 즉 페리카르디얼 이퓨전과 이게 심해져서 생기는 응급 상황인 cardiac tamponade 진단의 TE가 아주 결정적인 역할을 합니다. Let's move on and see how TE is crucial for evaluating pericardial diseases. 심낭 삼출액의 양은 이완기 때 심외막과 심낭 사이에 보이는 까만 공간, 즉 무에코 공간의 두께로 평가합니다. 이 표가 그 기준을 보여주는데요. 2cm 이상이면 라지 이퓨전으로 분류합니다. 하지만 양보다 더 중요한 건 이게 심장을 누르냐, 즉 템포네이드 소견이 있느냐 하는 거죠. This table provides a straightforward guide to grading the severity of the effusion based on its size. 이건 임상에서 감별이 정말 까다로운 두 질환, 교착성 심낭염과 제한성 심근병증을 TE로 어떻게 구분하는지 보여주는 표입니다. 여러 차이점이 있지만 특히 교착성 심낭염에서는 호흡에 따라 승모판 혈류 속도가 25% 이상 크게 변하는 게 아주 특징적인 소견이에요. So, the crucial point is that TEE provides several key findings to differentiate these two conditions. 자, 이제 거의 다 왔습니다. 마지막으로 오늘 다룬 내용들을 핵심만 쏙쏙 뽑아서 정리하고 앞으로 TEE 기술이 어떻게 발전할지 살짝 엿보면서 마무리하겠습니다. Let's summarize the key takeaways from this extensive training session. 오늘 강의에서 이것만은 꼭 기억해 주세요. 첫째, 판막 평가는 항상 통합적으로 접근해야 합니다. 둘째, 미나 컨트락타는 AR, MR 모두에서 아주 유용한 지표입니다. 셋째, MR는 카펜티어 분류를 꼭 이해해야 하고요. 넷째, TE는 허율 감시에 가장 민감한 도구라는 것. 그리고 마지막으로 호흡에 따른 변화를 잘 보는 것이 탐포네이드와 컨스트릭션 진단의 핵심이라는 점입니다. These are the crucial points to remember in your daily clinical practice. 앞으로 TE는 인공지능이나 다른 영상과의 융합 기술을 통해 더욱 발전할 겁니다. AI가 실시간으로 영상을 분석해서 수치를 알려주고 CT와 TE 영상을 합쳐서 보여주는 시대가 오고 있죠. 과연 이런 기술들이 새로운 표준이 될까요? 정말 기대되지 않으세요? Thank you for your attention and I hope this session helps you in your TE journey. 오늘 긴 시간 경청해 주셔서 정말 감사합니다.